یہ پورا خاندان ہے، یعنی 2 بھائی، ایک چاچا اور ایک بھتیجا۔ گزشتہ روز کوئٹہ میں ایک حادثے کے دوران اس میاں کھلے گاؤں کے 23 لوگ یعنی 23 نوجوان شہید ہو گئے۔ لاشیں شنگلہ پہنچی اس گاؤں میں آئی تو پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ یہاں کے لوگ سوال کر رہے ہیں، کیا ان کے نوجوان اسی طرح ہمیشہ کوئلے کے کاروں میں مرتے رہیں گے؟ تو سب سے پہلے جو ہماری فوت کی ہوئی، ہمارے منہ سے یہ نکلتے نہیں کہ ہم اپنی باپ کو، بہن کو، بھائی کو، کسی کو خبر دے کہ ہمارا جو بھائی ہے وہ فوت ہو چکی۔ ہم 3-4 گھنٹے سے گھروں میں انتظار کرتے، بالآخر ہم اس کو کہیں گے کہ فلان جو ہے وہ بیمار ہے، فوت بھی نہیں ہے۔ جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو یا ان کی لاش 2 دن میں آتا ہے، 48 گھنٹے 36 گھنٹے، اور جب وہ لاش ادھر سے جو کمپنی ہے، جو ٹھیکیدار ہے، جو اور لوگ ہیں، وہ ہمارے لاش کی جو سب سے پہلے جو تابوت نہیں ہے وہ بالکل سستہ لکڑی، اس کے بعد اس کی کوئی نہ حفاظت ہوتی ہے۔ وہ جب گاڑی میں ہے تو گاڑی سب سے خراب گاڑی، ایمبولینس بھی نہیں ہے اس میں جو ٹنڈی والے ہو۔ جب یہاں لاش آئے گی ہمارے گھر جب پہنچ جائے گی تو ماں ہم سے پوچھتے ہیں کہ میرا بیٹا کیسا ہے، بھائی پوچھتے ہیں کہ میرا بھائی کیسا ہے، اس کے چہرہ ہم کو دکھاؤ، تو ہم اس کو رو رو کر کہتے ہیں کہ وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ جب وہ ادھر ہم دفن کر کے پھر وہ اپنا جو دیدار ہے اس مٹی کے اوپر وہ لیتے۔ آپ نے پہلے سوال بھی کیا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ سارے کولے مست ہے، یا تو مست نہیں ہے۔ ہمارے پرائمری کا جو بچہ ہے وہ صبح 2 گھنٹے پیادل مزل کر کے 6-7 سال کے بچے، یا پرائمری سکول ہے وہ اس پرائمری سکول تک آتا ہے 2 گھنٹے، کتنا 2 گھنٹے۔ جب 2 گھنٹے وہ مزل کرتے پھر وہ میٹرک پاس کر کے تو الپوری جاتا ہے۔ ادھر ہمارے گاؤں میں ہائی اسکول نہیں ہے، پوری ویلیج کونسل میں، آپ کو عمر بادشاہ بتا رہا ہوں کہ پوری ویلیج کونسل میں ہائی اسکول نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 200 روپے ہمارے کرایہ بیلی بابا تک ہے، 100 ادھر تک ہے، 600 ایک بچے کا کرایہ ہوگا، 300 اس کے کھانے پینے، 1000 روپے کس کے پاس ہے کہ وہ ہر دن جا کر الپوری میں کالج میں کچھ پڑھے؟ جب یہ حالات نہیں ہے تو خود بخود یہ جائے گے ادھر۔ بات یہ ہے کہ ہم جب یہ فوت ہو جاتے ہیں تو اس کی جو معاوضہ ہے وہ شفاف طریقے سے ہم کو نہیں ملتے۔ میرا نام علی بہادر ہے، پیشے کے لحاظ سے وکیل ہوں اور تعلق مارتون سے ہے، ضلع شنگلہ کے تحصیل ہے اس سے۔ یہاں پر جو آپ نے سوالات اٹھائے تو اس کا وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ روزگار کے مواقع نہیں ہے کہ لوگ آسانی سے کوئی کمائی کر سکیں اور اپنے خاندان کو پال سکیں، تو وہ مجبوراً کوئلے کا کام جو ہے میرے خیال میں کہ سب کاموں میں خطرناک کام، لیکن یہ یہاں کے دلیر لوگ ہیں، بہادر لوگ ہیں، یہ بڑی بہادری سے کرتے ہیں، ورنہ بزدل شخص کا کام بھی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ جتنے بھی حکمران یا جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں تو انہوں نے اس مسئلے پر کسی قسم کا سوچ ابھی تک نہیں کیا ہے۔ میرے نظر سے جب گزرا ہے، جب سے میں، کیونکہ میں یہاں پہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں اور حکومتی دور میں اس کا ضلع شنگلہ کا جنرل سیکرٹری بھی رہا ہوں۔ یہاں پہ 2011 میں ایک واقعہ ہوا تھا، اس میں تقریباً 44 وہ بندے فوت ہو چکے تھے، اس میں 8 شاہپور کے اور 36 اس میاں کلی کے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس وقت حیدر خان کا دورہ تھا تو میں نے اسپیشلی، وہ اصل میں دورہ اس کا پورن کا تھا کہ وہاں پہ ایک روڈ کا افتتاح کرنا تھا، لیکن ہم نے اس کا انہیں یہاں پہ انتخاب کیا اور یہاں پہ ان سے اس وقت میں صوبائی حکومت، ہماری صوبائی حکومت وہاں معاوضہ نہیں دیا کرتی تھی، لیکن حیدر خان یہاں آ کے انہوں نے یہاں فاتح خوانی بھی کی اور ان کے لیے 1-1 لاکھ روپے معاوضے کا اعلان بھی کیا۔ اور یہ لوگ جو مزدوری کرتے ہیں تو یہ غربت سے کرتے ہیں، یہ مجبوری سے کرتے ہیں، یہ کوئی مستی اس میں شامل نہیں ہے، کوئی نشہ اس میں شامل نہیں، ورنہ آپ وہاں کے اگر ان کے حالات دیکھیں تو وہ مستی والے کام تو نہیں ہے،
वो तो बहुत मजबूरी और गुर्बत वाला काम। यहाँ पे तो मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है, यहाँ तो ज़ीरो के बराबर है। मेरे ख्याल मैं जब से मुझे पता है 2001 से 2005 तक मैं नाजिम रहा यहाँ पे, और उसमें उस वक्त हमारी पार्टी भी इक़्तिदार में थी, ज़िला नाजिम भी हमारा था। तो उस वक्त से मैं देख रहा हूँ कि एक प्रोजेक्ट यहाँ आ रही थी कि यहाँ पे कोयला खान के मजदूरों के लिए एक स्टैंडर्ड का स्कूल बनाएंगे, यहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाएंगे, लेकिन ताहाल उस पर किसी किस्म का कोई अमल दरामद नहीं हुआ है। और बड़ी अफसोस की बात यह है हम सब के लिए, इसमें तो सियासी लोगों की दीगर काम और जिम्मेदारियाँ तो अपनी जगह, लेकिन 36 मैयतें कोयटा में, और सब कोई किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं की कि एक हेलीकॉप्टर अरेंज करके इनको यहाँ पे मैयतें, वो जिस हालत में यहाँ पहुँची है तो वो देखने की काबिल नहीं थी, लोग खड़े नहीं हो सकते थे, उनकी हालत ऐसी हो गई थी। तो इसकी वजह से कि यहाँ पे तो किसी का कोई तवज्जो नहीं है सियासी तौर, सिर्फ वोट के वक्त में आते हैं लोगों को धोखा देकर, और जो आप बता रहे थे इसका कोई रिटर्न यहाँ पे। जी बड़ी मेहरबानी। ये जो मस्ती की बात करते हैं जो भी लोग, और या नशे की बात करते हैं, वो तो खुद जानते हैं कि कौन सा नशा है, कौन सा मस्ती है। तो दूसरी बात है कि ये सूबाई गवर्नमेंट की काम है, काम को काम दे, काम की कोई मौक़े दे। सूबाई गवर्नमेंट हमको दिखाए अगर इस गांव में उसने कोई हमको कोई आसानी दी हुई है, कोई मिल होगा यहाँ, कोई फैक्ट्री होगा यहाँ, तो हमारे बच्चे इधर स्कूल भी पढ़ेंगे और उसके साथ काम भी करेंगे। गवर्नमेंट तो सिर्फ सुने सुनाई बातें हमको सुनाते, जिस बंदे ने हमने सुना भी है, हम तनकीद भी नहीं करते, तनकीद बड़ा इसलाह करते, ठीक है। उसने जो ये बातें जिसने भी किया गलत की है, हमारा यही काम है। कपड़े तो सब कुछ पहनते हैं, सब कोई जो है ऐसा कपड़े वाला बगैर तुमने देखा है, नंगा आदमी तो कोई भी नहीं घूम सकता ना। ये तो हमारे कोई मोटरसाइकिल वाला बंदे हमको दिखाए, मैंने नहीं देखा है। जितने बंदे बहुत हो चुके बेचारे सब ऐसे, इधर जितने भी लोग ज्यादा है उसके घर में 3-4 बंदे पहले भी मर चुके हैं। हमको ये भी पता है कि ये रिस्की काम है। सूबाई गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी बनती है काम को काम का मौका दे। अगर फिर भी हम इधर काम न करें तो फिर हमको लोग बताए ये कि तुम्हें नशा है या कोई बाहर जाने का तुम्हारा शवा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस ये वक्त जो है ना, ये बहुत बड़ा दर्दनाक वक्त है, और आप इस टाइम पे यहाँ पे आए, लोगों को सुनने का मौका भी दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने जो सवाल किए हैं तो वो ठीक है, लेकिन हम यहाँ गुरबन के रहने वाले हैं, और मैं गुरबंदी पर मैं फख्र करता हूँ कि गुरबन के जो गयूर अवाम है ना, ये तो बहुत तेज़ बंदी भी है। और हमारा एक ये सारे खड़े हुए हैं बंदे और ये सुन रहे हैं कि हमारा गुरबन का जो है वो हमारा वो इत्तेहाद और इत्तेफाक जो है वो नहीं है ना। ये सारे सुन रहे हैं। यहाँ का मैंने अभी रिसेंटली तहसील का इलेक्शन लड़ा हूँ, हमारे मुकाबले में लोगों ने वोट जो है वो किसी ने पूरन को दिया है और किसी ने वो शाहपुर को दिया है, लेकिन अपने गुरबंदी भाइयों को वोट नहीं दिए। और हम गरीब लोग हैं, ये सारे यहाँ के जितने भी लोग हैं तो ये गरीब है। गुर्बत की वजह से ये क्वेटा, कराची, पंजाब वहाँ जाते और मजदूरी करते और बच्चों के लिए कमाते और लाते हैं। मियाँ कले के इस गांव के यतीम बच्चे, बेवाएं और वो माएँ जिनके प्यारे कोयले के कानों में शहीद हो चुके हैं, हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत इनके लिए, इनके बच्चों के लिए और आने वाली नस्लों के लिए कोई रोज़गार के मौके फराहम करे, इनके बच्चों के लिए तालीमी सहूलियात दस्तयाब करे, इनके मसाइल हल करे और इनको यहाँ पे टूरिज़म की इंडस्ट्री को डेवलप करे, ताकि इनके बच्चे दोबारा कोयले के कानों में ना जाए और जाने ना गंवा बैठे।